Good morning, friends. My name is Kishore Kumar G. Solanki. I am an English teacher. I have been teaching English language at Kutir Vidyalaya, Vatva, Ahmedabad. Friends, have you ever seen the robots in films or TVs? Okay. Today we will discuss about the robot and robotics. First of all, we will discuss pre-task. So, in your textbook, and we will discuss pre-task. All of you must have used remote controls to operate TV or music player. Do you know how they work? Discuss this matter with your partner. Pre-task number 2. Read the names and function of some robots. Molly. Its quality of life is majorly decided by the food we eat. In the modern world, people want to eat good food, but they don't have time to cook it themselves. So, Dr. Mark invented a robot that can cook healthy and tasty food for all of us and to make lives happily. The robot can be operated by a smartphone and can cook food to be served at your convenient time. Number 2. Neurorum. Neurorum is designed to perform neurosurgeries related to nervous system which are in our bodies. Launched in 2007. The Neurorum is guided by a neurosurgeon with the help of digital images. It can perform critical operations with high accuracy. The third one, Seaworm. Seaworm works as a fleet and collects and removes oil from the sea surface. The small size robot is designed in such a way that it can operate without human support with the help of GPS and Wi-Fi in the sea. Do you know what is GPS system? You use your GPS system in your cars. It can protect precious aquatic life from the dangers of oil spill. Now I will tell you name of the robot. The first one, Depth. The Deep Ferretic Thermal Explorer is an underwater research robot. It can measure underwater space. It was designed to study underwater life and to collect samples. The Depth project was funded by NASA with the goal of developing technology that can explore the oceans of Jupiter's moon. The second one, Milo. Milo, the spiky hair robot that looks like a kid, helps differently abled children in learning. It has a face like humans and it can make expressions too. It helps many children and families and brings happiness in their lives. The meaning of the name Milo is merciful. You are requested to think at least 2 robots you would like to invent to make lives of people easy. Okay, friends. Now we will discuss our unit number 2, the human robots. Humanoid robots. See, there are different types of robots. Agenda. What is humanoid? The second one, history, why to develop, human evolution, applications, advantages and disadvantages, and the conclusion. See, there are 3 types of robots. First, photo capturing robot. The second, bullet shooting robot. The third, room cleaning robot. So robot can clean the room
It can also shoot history. Karel Capek coined the term robot in 1921. Please note it. After 1917, humanoid robots came into evolution. Vesda University first time created a humanoid robot in 1970 and in 1980. Then Asimo, Honda's heavy hitter, Robonaut by NASA. Humanoid evolution. Nowadays, humanoid robot researchers are focusing on bipedism more than they do in cognition. Stable and robust bipedal locomotion is still a good lab example. It is mandatory for researchers to have cognition for robots. We are in the pre-robotic era, captured with the human evolution. In present days, nowadays, Asimo and Petman are more competent robots. Webbot number 1. What can it do? It can communicate in Japanese, can give directions, find objects, artificial ears, mouth, eyes, etc. Webbot number 2. Plays keyboard, can read sheet music and play it. Asimo. It can go upstairs, runs 6 km, play soccer, carry 1 kilogram weight. Robonaut. Wheelchair, can carry 15 kg, can work as colleague. Why development? 1985, Hitachi's WHL-11. 1986-1991, Honda's E-Series. 1989, Pacific Northwest Laboratories Maine. Present day Honda, Hitachi military institution, NASA are completing in robot development. Human evolution versus humanoid evolution. There are two parts. One part shows humans and the second part robots. Advantages. What are the advantages of robots? Robots look like humans. Robots are stronger, tough. Third, robots do not complain. Fourth, robot cannot be exhausted. Robot is cool. There are advantages as well as disadvantages. So what are the disadvantages? Robots are not well developed because after all it is machine. Robots have no emotions. It cannot express his emotions, his feeling. Incredibly hard to implement, and it cannot be trusted. It can terribly perform tasks. Application. Humanoid robots. Entertainment, houseworks, education, art, medical and welfare, search and rescue. Friends, have you seen the film Robot? Conclusion. Finally, as the technology improves, there will be new ways to use robots which will bring new hopes and new potential. Okay, then we will discuss our unit number 2, the human robot. May I help you, sir? Green, the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. Well, Prem Chopra responded, I wish to purchase a robot. For help, sir, completed the salesman, that is our specialty. We manufacture efficient robots for industry, construction companies, plumbing and cleaning caretakers. They are designed for only specialized work.
Our best ones are for consumers like you. For the home, he spoke like a recorded program. May I help you, sir? Grinned the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robots Plaza. સુપર રોબોટ્સ પ્લાઝાની અંદર એક સેલ્સમેન હતો. એણે પેલો જે વ્યક્તિ આવે છે એને કહે છે, મી આઈ હેલ્પ યુ સર? સર, હું આપની મદદ કરી શકું? વેલ અર પ્રેમ ચોપરા રિસ્પોન્ડેડ. ધ પર્સન વોઝ પ્રેમ ચોપરા એન્ડ આઈ વિશ ટુ પરચેઝ આ રોબોટ. પ્રેમ ચોપરાએ પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે મારે એક રોબોટ ખરીદવો છે. ફોર હેલ્પ સર, કમ્પ્લીટેડ ધ સેલ્સમેન. That is our speciality. It is our speciality. What is speciality? We manufacture efficient robots for industries, construction companies, plumbing and cleaning, caretakers. What is specialization? So they manufacture robots, efficient robots for construction companies, industry, plumbing and cleaning, caretakers, and they are designed for only specialized work. એ કોઈ ખાસ પ્રકારના કામ માટે એમનું એ ઉત્પાદન કરે છે. મેન્યુફેક્ચર એટલે ઉત્પાદન કરવું. હી સ્પોક લાઇક આ રેકોર્ડેડ પ્રોગ્રામ. કોઈ પ્રોગ્રામ રેકોર્ડ કર્યો હોય એ રીતે સળંગ બોલી જાય છે કે અમે અમારી આ કંપનીમાં ઇફિશિયન્ટ રોબોટ્સનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. શું શું કામ કરી શકે, કઈ કઈ સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એની પણ એણે વાત કરી. યસ, ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટ. પ્રેમ ચોપરા સ્પોક ઇન અ બિઝનેસ લાઇક ફેશન. એક ધંધાદારી વ્યક્તિ તરીકે જેમ એ બોલ્યો કે હા, મારે એક જે જોઈએ છે આ જ વસ્તુ છે, મારે રોબોટ લેવાનો છે. પ્લીઝ કમ ધીસ વે. સેલ્સમેને એને આવકાર આપ્યો, આ બાજુ આવો. ધ સેલ્સમેન લેડ હિમ થ્રુ અ બ્રાઇટલી લિટ, richly carpeted gallery into a huge dome shaped hall glowing with fluorescent light. એક સરસ મજાના પ્રકાશ, રંગીન પ્રકાશ પડે એવા મોટી ગેલેરીમાં એને એક મોટા રૂમમાં એ લઈ જાય છે. ધ રાઇટ કોર્નર, અને એ જગ્યાએ ખૂણામાં જમણી બાજુ, appear to be crowded with robots in metallic silver, ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ એન્ડ ગ્રીન. અલગ અલગ કલરમાં ત્યાં રોબોટ્સ હોય છે જમણી બાજુના ખૂણામાં. કયા હોય છે? ધ રાઇટ કોર્નર અપિયર ટુ બી ક્રાઉડેડ વિથ રોબોટ્સ ઇન મેટાલિક સિલ્વર, ઇલેક્ટ્રિક બ્લુ એન્ડ ગ્રીન. 3 કલરના. સમ વેર મૂવિંગ. કેટલાક જે રોબોટ્સ હતા દે વેર મૂવિંગ એબાઉટ એઝ ઇફ પ્રેક્ટિસિંગ ટુ વોક, વાઇલ સમ સ્ટોડ સ્ટીલ. કેટલાક ચાલતા હતા અને કેટલાક સ્થિર ઊભા હતા. સ્વિચ આઉટ ઓફ ઓપરેશન, અને એ સ્વિચ બંધ હોય એટલે એક ખૂણામાં સ્થિર ઊભા હતા. જસ્ટ એઝ પ્રેમ ચોપરા સ્ટેપ્ડ ઓન ધ થ્રેશોલ્ડ ઓન ધ હોલ. થ્રેશોલ્ડ એટલે ઉંબરો. તમારા ઘરની અંદર જે એન્ટર થાવ એ દરવાજા પાસે જે જગ્યા હોય એને થ્રેશોલ્ડ એટલે કે ઉંબરો કહેવામાં આવે છે. જસ્ટ એઝ પ્રેમ ચોપરા સ્ટેપ્ડ ઓન ધ થ્રેશોલ્ડ ઓફ ધ હોલ, વન ઓફ ધ રોબોટ્સ સ્વિફ્ટલી કેમ ફોરવર્ડ. એક રોબોટ ઝડપથી બહાર આવે છે. ગુડ ડે સર. એણે આવકાર આપ્યો. હી ગ્રીટેડ હિમ. ગુડ ડે સર, વેલકમ ટુ સુપર રોબોટ્સ પ્લાઝા. એ જગ્યાનું નામ હોય છે સુપર રોબોટ્સ પ્લાઝા. વી હોપ યોર વિઝિટ હિયર પ્રૂવ્સ વર્થ વાઇલ. અમને આશા છે કે તમારી જે આ મુલાકાત છે એ અમારા સુપર રોબોટ પ્લાઝા માટે ઉપયોગી પુરવાર થશે. વર્થ વાઇલ એટલે યુઝફુલ. ધ સિલ્વર રોબોટ સેઇડ. કયા કલરનો હતો? સિલ્વર રોબોટ. સેઇડ ઇન અ મેટાલિક વોઇસ. એક મેટાલિક વોઇસમાં, ધાતુમય અવાજમાં એ બોલે છે. બ્રિલિયન્ટ મમ્બલ્ડ પ્રેમ ચોપરા, સમવોટ બિવિલ્ડર્ડ. થોડોક આમ આશ્ચર્ય થયો અને કહ્યું, બ્રિલિયન્ટ, તેજસ્વી, હોશિયાર, ખૂબ સરસ. ધ સેલ્સમેન ગેવ અ પ્રાઉડ સ્માઇલ એઝ હી હીડેડ ટવર્ડ્સ an isolated robot in a metallic blue. This one is perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your programs on the TV, and
selecting news of your interest from the paper. The salesman paused for breath and continued. All you need is the remote control monitor for command. The salesman gave a proud smile. જે સેલ્સમેન હોય છે એક હાસ્ય કરે છે, ગર્વભેર. એઝ હી હિડેડ ટવર્ડ્સ એન આઇસોલેટેડ રોબોટ ઇન અ મેટાલિક બ્લુ. એક એકલો મેટાલિક કલરનો રોબોટ હતો, એ બાજુ જાય છે અને હાસ્ય કરે છે. ધીસ વન ઇઝ પરફેક્ટલી પ્રોગ્રામ. આ એક સરસ મજાનો રોબોટ છે ટુ ફંક્શન ધ હાઉસહોલ્ડ, ક્લિનિંગ, એરેન્જિંગ, collecting groceries from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your programs on the TV, and selecting news of your interest from the paper. What can the robot do? તો જો, this one is perfectly programmed to function in the household. ઘરની અંદર જે કંઈ કામ કરવાનું હોય ઘરનું, એ બધું જ આ કામ કરી શકે છે. ક્લિનિંગ, સાફ સફાઈ કરી શકે છે. એરેન્જિંગ, જે વસ્તુ બધી આડી અવળી હોય એને ગોઠવી શકે છે. કલેક્ટિંગ ગ્રોસરીઝ ફ્રોમ ધ સુપર માર્કેટ, થોડાક નજીકના અંતરમાં સુપર માર્કેટ સ્ટોર હોય તો ત્યાંથી એ ગ્રોસરી પણ લઈ શકે છે. ટેન્ડિંગ ધ લોન, ઘરની આજુબાજુમાં જો ઘાસ ઉગ્યું હોય તો એને એ કાપી પણ શકે છે. મેલિંગ લેટર્સ, પત્રો રવાના કરે છે. પત્ર તમે લખ્યો હોય તો પોસ્ટ ઓફિસે જઈને નાખી શકે છે. રિલેટિંગ યોર પ્રોગ્રામ્સ ઓન ધ ટીવી, ટીવી પર આવતા બધા પ્રોગ્રામમાં તમને જે પ્રોગ્રામ ગમતો હોય. એન્ડ સિલેક્ટિંગ ન્યૂઝ ઓફ યોર ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ ધ પેપર, જે ટીવીનો કાર્યક્રમ ગમતો હોય એ તમને બતાવી દે અને છાપાની અંદર તમારા જે ઇન્ટરેસ્ટના જે સમાચાર આવે છે એ તમને બતાવી શકે. ધ સેલ્સમેન પોસ્ટ ફોર બ્રેથ, સળંગ બોલ્યા પછી પોસ્ટ ફોર બ્રેથ, શ્વાસ ખાવા માટે 1 સેકન્ડ ઊભો રહે છે. એન્ડ કન્ટિન્યુડ, પાછું બોલે છે. ઓલ યુ નીડ ઇઝ ધ રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટર ફોર કમાન્ડ. આ રોબોટને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારી પાસે એક મોનિટર હોવું જોઈએ જે કંટ્રોલ કરે. આ રોબોટને કંટ્રોલ કરવા માટે તમારે શાની જરૂર પડશે? મોનિટરની. યુ મીન સિટિંગ એટ હોમ આઈ કેન કમાન્ડ ધ રોબોટ ઇન ધ સિટી માર્કેટ? આસ્ક પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરા કહે છે, પૂછે છે, યુ મીન સિટિંગ એટ હોમ આઈ કેન કમાન્ડ ધ રોબોટ ઇન ધ સિટી માર્કેટ? તમારા કહેવાનો અર્થ એમ છે કે હું ઘરમાં બેઠા બેઠા આ સિટીની અંદર રોબોટ જે હોય એને હું કંટ્રોલ કરી શકું રિમોટ કંટ્રોલથી? આસ્ક પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરાએ પૂછ્યું કે ઓહો, ઇટ ઓપરેટ્સ વિધિન અ લિમિટેડ રેડિયસ ઓફ અ કિલોમીટર. સિટી તો બહુ મોટું હોય અને સિટીમાં માનો કે 10 કિલોમીટર, 15 કિલોમીટર, 20 કિલોમીટરના અંતરે હોય કે 50, ત્યાંથી આ કંટ્રોલ ન થઈ શકે. એની લિમિટ છે, ચોક્કસ લિમિટ. તો ઇટ ઓપરેટ્સ વિધિન અ લિમિટેડ રેડિયસ ઓફ અ કિલોમીટર. એ સીધી લાઇનના અમુક કિલોમીટર સુધી એ કંટ્રોલ કરી શકાય. બાય ધ વે ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ રામસિંગ 070. ધ સેલ્સમેન એક્સપ્લેઇન. શું નામ હતું એનું? રામસિંગ 070. ધ નેમ ઓફ ધ રોબોટ ઇઝ રામસિંગ 070. ફ્રેન્ડ્સ, આ રોબોટ વિશે રામસિંગ 070 વિશે આપણને એક શોર્ટ નોટ ચોક્કસ પૂછી શકાય. એટલે એના જેટલા પણ લક્ષણો છે, એ શું શું કરી શકે છે, એના ફાયદા ગેરફાયદા, એ જ્યાં પણ આવે ત્યાં આપ ધ્યાન રાખીને અંડરલાઇન કરજો. પ્રેમ ચોપરા નોડેડ. ટુ નોડ એટલે માથું ધૂણાવું. એણે માથું ધૂણાયું આમ. ધ સેલ્સમેન ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ ધ ગેટ, ગ્રીપ, મૂવમેન્ટ એન્ડ સમ પ્રોગ્રામ ફંક્શન. પછી જે સેલ્સમેન હોય છે એ આ રોબોટ કેવી રીતે ચાલે છે, મજબૂત અને આમ સીધી રીતે ચાલે છે, મૂવમેન્ટ, આ બધું એને બતાવ્યું અને થોડા પ્રોગ્રામ પણ બતાવ્યા. એવરીથિંગ વોઝ વેલ ટ્યુન એન્ડ ફિક્સ. આ રોબોટ એ તો મશીન છે એટલે બહુ બધી રીતે સરસ બધું ગોઠવેલું હોય, ટ્યુન કરેલું હોય, ફિક્સ કરેલું હોય. પ્રેમ ચોપરા સીમ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ડીલ. એને આ ડીલ કરવામાં, આ જે ખરીદવાની જે પદ્ધતિ હતી એ ખરીદવામાં એને સંતોષ હતો. હી વોઝ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ ડીલ. I must tell you, like all robots, and adhering to the discipline of robots, adhering to the discipline of robotics,
Ramsing has an inbuilt system of 3 principles. Please, friends, underline the. I must tell you, like all robots and adhering to the discipline of robotics, એ શિસ્ત બાબતમાં બહુ જ મક્કમ છે. એડહરિંગ એટલે મક્કમ, ડિસિપ્લિન એટલે શિસ્ત. Ramsing has an inbuilt system of 3 principles. એની અંદર આ રોબોટની અંદર ઇનબિલ્ટ જ આવે છે. જેમ તમારા મોબાઈલની અંદર જે કેટલીક સિસ્ટમ હોય છે ઇનબિલ્ટ હોય છે, ત્યાંથી અંદર જ આવે, એમાં રોબોટમાં પણ સિસ્ટમ ઇનબિલ્ટ હોય છે. અને એ 3 સિદ્ધાંત ઉપર કામ કરે છે. પ્રિન્સિપલ્સ એટલે સિદ્ધાંત, પ્રિન્સિપાલ એટલે આચાર્ય. PRINCIPLE પ્રિન્સિપલ એટલે સિદ્ધાંત, PRINCIPAL પ્રિન્સિપાલ એટલે આચાર્ય. The robot will obey his master. The first one, the robot will obey his master. Second, the robot will not harm humans. આ જે રોબોટ હોય છે એ ક્યારેય પણ હ્યુમન એટલે માણસને ક્યારેય પણ નુકસાન કરતા નથી. એન્ડ ધ રોબોટ વિલ નોટ ટેક હાર્મ ટુ સેલ્ફ. એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન નથી કરી શકતો. પ્રેમ ચોપરા હર્ડ ધ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપાલ એન્ડ ઇટ ઇમ્પ્રેસ્ડ હિમ. There are 3 principles, but Prem Chopra heard the first principle and it impressed him. 3 સિદ્ધાંતો હતા. પહેલો સિદ્ધાંત હતો કે એ એના જે માલિક હોય છે એને એના જે ઓર્ડર હોય એનું એ પાલન કરે છે. બીજું છે એ ક્યારેય માણસને નુકસાન કરતો નથી. અને ત્રીજું છે એ પોતાની જાતને પણ નુકસાન કરતો નથી. પણ આ ત્રણેયની અંદર એને પહેલો સિદ્ધાંત બહુ ગમી ગયો અને એ ઇમ્પ્રેસ પણ થયો. He did not take notice of the other 2. બાકીના જે 2 સિદ્ધાંત હતા કે એ માણસને નુકસાન નથી કરતો અને રોબોટને પોતાની જાતને નુકસાન નથી કરતો, એ 2 સિદ્ધાંત એને બહુ ધ્યાન ન લીધા. એને પહેલો સિદ્ધાંત બહુ ગમી ગયો કે રોબોટ એ માણસોની આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. પ્રેમ ચોપરા heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other 2. બીજા 2 સિદ્ધાંત એણે બહુ ધ્યાનમાં જ ના લીધા. હી નોડેડ ડિલાઇટેડલી આનંદથી, ખૂબ ખુશ થઈને એણે માથું ધોણાવ્યું. એન્ડ અસાઇન ધ સેલ ડીડ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ નો મિસયુઝ ઓફ ધ રોબોટ. હી હેડ નાવ ગોટ આ સર્વન્ટ એન્ડ એન એકમ્પ્લિસ. પ્રેમ ચોપરા heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other 2. He nodded delightedly and assigned the cell deal. એણે જે આ અસાઇન કરી દીધું, આ જે લેવાનું હતું રોબોટ, એની જે પદ્ધતિ હતી, એનો જે નિયમ હતા એણે સાઇન કરી દીધા. એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ, એક કોન્ટ્રાક્ટ હતો કયો, નો મિસયુઝ ઓફ ધ રોબોટ. એ લોકો કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે કે ભાઈ તમે આ રોબોટનો મિસયુઝ એટલે કે ખોટો ઉપયોગ નહીં કરો. રોબોટ આપણને ઘરકામમાં મદદ કરે છે, બજારમાં જઈને ગ્રોસરી લાવી શકે છે. તમે પત્ર આપો તો એ પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને લેટર બોક્સમાં જઈને નાખી દે છે, ત્યાંથી પત્ર પણ લાવી શકે છે, બધું કરી શકે. પણ તમે એનો મિસયુઝ નહીં કરો એવો એક કોન્ટ્રાક્ટ એણે સાઇન કરીને આપ્યો. હી હેડ નાવ ગોટ અ સર્વન્ટ. હવે તો એને એક નોકર મળી ગયો. એન્ડ એકમ્પ્લિસ, એક સાથીદાર મળી ગયો. નોકર તરીકેનું પણ કામ કરશે અને પોતાને એક સાથીદાર પણ મળી જશે. ઇફ રામસિંગ 07T માય રોબોટ કેન શોપ ફોર ગ્રોસરીઝ. એને વિચાર આવ્યો, ઇફ રામસિંગ 07T માય રોબોટ કેન શોપ ફોર ગ્રોસરીઝ then why not for better things like jewels. જ્વેલ એટલે ઘરેણાં. જો એ ગ્રોસરી લાવી શકતો હોય, પ્રોવિઝન સ્ટોરમાંથી કરિયાણાની વસ્તુ જો લાવી શકતો હોય તો જ્વેલ કેમ ન લાવી શકે, દાગીના કેમ ન લાવી શકે. થોટ પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરાને વિચાર આવ્યો કે આ બધું કરી શકતો હોય તો એ દાગીના પણ લાવી શકે ને. ઇન ધ માર્કેટ રોબોટ્સ કેરિંગ હેવી પેકેટ્સ, બાઇંગ થિયેટર ટિકિટ્સ, carrying groceries to the cars were a common sight, but still strange and amusing servants. In the market, બજારમાં રોબોટ્સ કેરિંગ હેવી પેકેટ્સ, ગમે તેટલું વજનદાર પેકેટ હોય છતાં પણ એ ઉચકી શકે છે. બાઇંગ થિયેટર ટિકિટ્સ, તમારે ફિલ્મ જોવા જવું હોય
તો એની ટિકિટ પણ લઈ આવે છે. કેરિંગ ગ્રોસરીઝ ટુ ધ કાર્સ, તમે કોઈ શોપિંગ મોલમાં ગયા હોય, કોઈ સ્ટોરમાં ગયા હોય, ત્યાંથી જે વસ્તુ ખરીદી છે એ લઈને અહીંયા ગાડી સુધી મૂકી જાય છે. વેર આર કોમન સાઇટ બટ સ્ટીલ સ્ટ્રેન્જ, વિચિત્ર કહેવાય, સ્ટ્રેન્જ એટલે વિચિત્ર. એન્ડ એમ્યુઝિંગ સર્વન્ટ્સ. રામસિંગ 070 વોઝ thoroughly efficient. એ ખૂબ કાર્યક્ષમ હતો. ઇફિશિયન્ટ એટલે કાર્યક્ષમ. With tremendous speed and accuracy, he collected groceries into the shopping trolley and paused for the next command. With tremendous speed and accuracy, ખૂબ ઝડપથી અને પાછું ચોકસાઈથી, એક્યુરેસી એટલે ચોકસાઈથી, he collected the groceries into the shopping trolley. એણે જે પેલી શોપિંગ ટ્રોલી હોય એમાં એ બધી વસ્તુ મૂકી. એન્ડ પોસ્ટ ફોર ધ નેક્સ્ટ કમાન્ડ. હવે પછી બીજો શું મારો માલિક મને આદેશ આપશે એની રાહ જોવે છે. પહેલી વાર એણે બધી વસ્તુઓ લીધી, ટ્રોલીમાં મૂકી અને બીજા કમાન્ડની એટલે આદેશની રાહ જોવે છે. 2 kilograms ઓફ મેંગોસ, 2 કિલોગ્રામ મેંગોસ એટલે કેરી. રાઈપ એન્ડ જ્યુસી, કેરી પણ ગમે તેવી નહીં, રાઈપ એટલે પાકેલી અને જ્યુસી એટલે રસદાર. જા મારા માટે 2 કિલો કેરી લઈ આય. કમાન્ડેડ પ્રેમ ચોપરા ફ્રોમ અ ડિસ્ટન્સ. સીઈંગ અ હ્યુજ પાઇલ ઓફ મેંગોઝ, દૂરથી એણે જોયું. પાઇલ ઓફ મેંગોઝ એટલે કેરીઓનો ઢગલો. કેરીઓનો ઢગલો જોઈને એણે આદેશ કર્યો, કમાન્ડ કર્યો કે જા પેલા ઢગલામાંથી મારા માટે 2 કિલો પાકી અને રસવાળી કેરી લઈ આવો. In no time, Ramsing 017 had selected the best ones. રામસિંગ 070 રોબોટ એ ત્યાં જાય છે ઢગલા પાસે અને ખૂબ ઓછા સમયમાં સારામાં સારી કેરી એ કલેક્ટ કરી લે છે. પે એટ ધ કેશ કાઉન્ટર. પ્રેમ ચોપરા સ્પોક ઇન ટુ ધ કમાન્ડર. એક કમાન્ડરના અવાજમાં એને કમાન્ડ આપે છે, આદેશ આપે છે. પે એટ ધ કેશ કાઉન્ટર, જા કેશ કાઉન્ટર ઉપર જઈ આ પૈસા ચૂકવી દે, આનું બિલ જે થયું એ ચૂકવી દે. Ramsing 070 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. Through the glass window, he saw a generous display of gold ornaments. Quickly, Prem Chopra disappeared around the corner and spoke into the remote control. Softly and clearly, pick up a necklace and hide. No noise. Information not to be revealed. Top secret. Otherwise, I will defuse your system. He threatened. To threaten એટલે ધમકી આપવી. Ramsing 017 followed Prem Chopra like a faithful dog when he stopped at Gopal Jewellers. ગોપાલ જ્વેલર્સ નામની દુકાન આવી એટલે રામસિંગ 070 એ પ્રેમ ચોપરાની પાછળ એક વફાદાર કૂતરાની જેમ એ ફોલો થાય છે, એની પાછળ જાય છે. વેન હી સ્ટોપ્ડ એટ ગોપાલ જ્વેલર્સ, જ્યારે પ્રેમ ચોપરા ગોપાલ જ્વેલર્સ જે છે ત્યાં આવીને અટકી જાય છે ત્યાં સુધી એની પાછળ જાય છે. થ્રુ ધ ગ્લાસ વિન્ડો હી સો આ જનરસ ડિસ્પ્લે ઓફ ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ્સ. જ્વેલરની દુકાન તો આપણે જોઈએ છે ત્યાં શોરૂમ જેવું હોય, તો શોરૂમમાં કાચની અંદર સોનાના ગોલ્ડ ઓર્નામેન્ટ, સોનાના દાગીના બધા ગોઠવેલા હતા, ડિસ્પ્લે કરેલા હતા. ક્વિકલી પ્રેમ ચોપરા ડિસઅપિયર્ડ અરાઉન્ડ ધ કોર્નર એન્ડ સ્પોક ઇન ટુ ધ રિમોટ કંટ્રોલ. ગોપાલ જ્વેલર્સની દુકાને શોરૂમ પર આવી એણે જ્યારે દાગીના જોયા એટલે એણે શું કર્યું, ક્વિકલી પ્રેમ ચોપરા ડિસઅપિયર્ડ અરાઉન્ડ ધ કોર્નર. આજુબાજુમાં એક ખૂણો હતો ત્યાં જઈને એ છુપાઈ જાય છે, અદૃશ્ય થઈ જાય છે. એન્ડ સ્પોક ઇન ટુ ધ રિમોટ કંટ્રોલ. રિમોટ કંટ્રોલમાં એ બોલે છે. સોફ્ટલી એન્ડ ક્લિયરલી, નમ્રતાથી અને ચોખ્ખી રીતે બોલે છે. શું કહે છે, પિકઅપ આ નેકલેસ એન્ડ હાઇડ. જા પેલો નેકલેસ લઈ જાઓ અને એને છુપાવી દે. નો નોઇઝ, અવાજ ન થવો જોઈએ. ઇન્ફોર્મેશન નોટ ટુ બી રિવીલ્ડ, જે માહિતી છે એ ખુલ્લી કરવાની નથી, કહેવાની નથી. ટોપ સિક્રેટ, ઇટ મસ્ટ બી ટોપ સિક્રેટ. અધરવાઇઝ આઈ વિલ ડિફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ, હી થ્રેટન. પ્રેમ ચોપરાએ રામસિંગ 017ને ધમકી આપે છે કે જો તે અવાજ કર્યો, જો તે માહિતી ખુલ્લી કરી દીધી તો આઈ વિલ ડિફ્યુઝ યોર સિસ્ટમ, હું તારી સિસ્ટમને નકામી કરી દઈશ.
Ram Singh 017 moved inside the shop, close to the counter. His metallic palm extended forward silently and a necklace went into the storage unit without a clink or jingle. Nobody took notice. Ram Singh 017 moved inside the shop. Close to the counter. ધીમે રહીને એ જ્વેલરની દુકાનમાં દાખલ થાય છે. ક્લોઝ ટુ ધ કાઉન્ટરની નજીક જઈને ઊભો રહે છે. હિઝ મેટાલિક પામ, મેટાલિક બોડી હોય છે ને, મેટાલિક પામ એક્સટેન્ડ ફોરવર્ડ સાયલેન્ટલી, ધીમે રહીને એનો પોતાની હથેળી આમ આગળ કરે છે. એન્ડ અ નેકલેસ વેન્ટ ઇન ટુ ધ સ્ટોરેજ યુનિટ. નેકલેસ લઈ લે છે અને ધીમે રહીને એનું જે સ્ટોરેજ ભાગ હોય છે, સ્ટોરેજ યુનિટ, વિધાઉટ અ ક્લિંક ઓર જિંગલ, સહેજ પણ અવાજ કર્યા વગર, ખચકાટ વગર એમાં મૂકી દે છે. નો બડી ટુક નોટિસ, કોઈને પણ ખબર નથી પડતી. એ રીતે જઈ એ પેલો નેકલેસ લઈ આવે છે. ફ્રોમ એક્સપેન્સિવ એન્ટિક્સ, એન્ટિક એટલે જૂની વસ્તુ હોય પણ એનું મૂલ્ય વધારે હોય, એને એન્ટિક કહેવાય. ફ્રોમ એક્સપેન્સિવ એન્ટિક્સ ટુ ઓર્નામેન્ટ્સ એન્ડ પ્રેશિયસ સ્ટોન્સ, ધ શોપ લિફ્ટિંગ વેન્ટ ઓન ફોર સમ ડેઝ without any trace of anxiety and recognition in the beginning, but the confused reactions of shop's owner gradually became louder. Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. The incident was related all over, and no sooner had they heard than some shopkeepers recalled the presence of a metallic blue robot in their shops before their valuables were missing. This information reached the police headquarters in no time. From expensive antiques to ornaments and precious stones, જૂના જમાનાની જૂની વસ્તુથી માંડી ઓર્નામેન્ટ એટલે ઘરેણાં અને પ્રેશિયસ સ્ટોન્સ, જે પેલા પથ્થર આવે છે, સ્ટોન્સ, એ કિંમતી હોય છે. પ્રેશિયસ એટલે કિંમતી. ધ શોપ લિફ્ટિંગ વેન્ટ ઓન ફોર સમ ડેઝ વિથઆઉટ એની ટ્રેસ ઓફ એન્ઝાયટી એન્ડ રેકોગ્નિશન ઇન ધ બિગિનિંગ. શરૂઆતમાં તો સહેજ પણ ખચકાટ વગર આ બધી જ વસ્તુઓ ત્યાંથી ઉપાડે છે. બટ ધ કન્ફ્યુઝ રિએક્શન્સ ઓફ શોપ ઓનર્સ ગ્રેજ્યુઅલી બીકેમ લાઉડર. ધીરે ધીરે વસ્તુ જેમ જેમ ઓછી થઈ ગઈ એમ એના માલિકને ખબર પડી જાય છે કે આ શોરૂમમાંથી, આ દુકાનમાંથી વસ્તુ ઓછી થાય છે. અનઅવેર, પ્રેમ ચોપરા વેન્ટ ઓન વિથ હિઝ શોપલિફ્ટિંગ સ્પ્રી until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. આ બધું પ્રેમ ચોપરાને ખબર નથી હોતી. He was unaware. Unaware, Prem Chopra went on with his shoplifting spree until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani grapes disappearing inside the metallic blue robot. જ્યાં સુધી એક પેલો ફ્રૂટ વેન્ડર એટલે ફળ વેચનાર એક ફેરિયો હોય છે, એને ખબર પડી જાય છે. નોટિસ એન એક્સપેન્સિવ બંચ ઓફ અફઘાની ગ્રેપ્સ. અફઘાની ગ્રેપ જે હોય છે, દ્રાક્ષ, એ અદૃશ્ય થતી હોય છે. એ ડિસએપિયરિંગ ઇનસાઇડ ધ મેટાલિક બ્લુ રોબોટ, અને એમાંથી ઓછી થઈ આ જે મેટાલિક બ્લુ રોબોટ હતો એમાં આ જતી હોય છે અફઘાની દ્રાક્ષ. એ પહેલાં એ જોઈ લીધી હોય. ધ ઇન્સિડન્ટ વોઝ રિલેટેડ ઓલ ઓવર. આ બાબતની બધાને ખબર પડી ગઈ. એન્ડ નો સુનર હેડ ધે હર્ડ દેન સમ શોપકીપર્સ રિકોલ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ a metallic blue robot in their shops before their valuables were missing. શોપકીપરો કહ્યું કે અમારી દુકાનમાંથી આ બધી વેલ્યુએબલ જે વસ્તુ હોય છે, મૂલ્યવાન, એ બધી ઓછી થાય છે. એક બ્લુ કલરનું, મેટાલિક કલરનો એક રોબોટ આવે છે, ત્યારથી આ બધી વસ્તુ મિસ થાય છે. ધીસ ઇન્ફોર્મેશન રીચ ધ પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ઇન નો ટાઈમ. તરત જ આ વાત વાયુવેગે પ્રસરી ગઈ અને ધીરે ધીરે આ બધી બાબત ત્યાં છેક પોલીસનું હેડક્વાર્ટર હોય છે ત્યાં સુધી પહોંચી જાય છે. વન ડે પ્રેમ ચોપરા ગાઈડેડ રામસિંગ 070 to Jhaveri Brothers for lifting precious gems.
The police was waiting in readiness, and the computerized cameras capable of split-second recording click him in the act. Ram Singh robot was caught, but Prem Chopra fled as soon as he saw. Through the binoculars, two persons noting down Ram Singh's license number printed on his metallic leg. One day, Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Jhaveri Brothers for lifting precious gems. એક દિવસ પ્રેમ ચોપરા રામસિંહને ગાઈડ કરે છે, માર્ગદર્શન આપે છે કે ઝવેરી બ્રધર્સમાંથી તારે પ્રેસિયસ જેમ્સ એટલે રત્ન લાવવાના છે, મૂલ્યવાન કિંમતી રત્ન ત્યાંથી ચોરવાના છે. ધ પોલીસ વોઝ વેઇટિંગ ઇન રેડીનેસ. પોલીસ તો તૈયાર જ હતી. એન્ડ કોમ્પ્યુટરાઇઝ કેમેરાઝ કેપેબલ ઓફ સ્પ્લિટ સેકન્ડ રેકોર્ડિંગ ક્લિકિંગ હિમ ઇન ધ એક્ટ. અને આ સીસીટીવી કેમેરામાં આ બધી જે એની ગતિવિધિ હતી, પ્રવૃત્તિ હતી, એ રેકોર્ડ થતી હતી. પોલીસ તૈયાર બેઠેલી હોય છે. રામસિંહ રોબોટ વોઝ કોટ. તરત જ પેલો જેવો ચોરવા જાય છે, રેકોર્ડમાં દેખાઈ જાય છે સીસીટીવીમાં, અને એને પકડી લેવામાં આવે છે. બટ પ્રેમ ચોપરા ફ્લેડ. ટુ ફ્લાય એટલે ઉડવું, અને એનું પાસ્ટ ટેન્સ છે ફ્લેડ, ભાગી જવું. બટ પ્રેમ ચોપરા ફ્લેડ એઝ સૂન એઝ હી શો થ્રુ ધ બાયનાક્યુલર્સ. એ દૂરબીનથી દૂરથી જુએ છે. શું જોવે છે? ટુ પર્સન્સ નોટિંગ ડાઉન રામસિંગ્સ લાઇસન્સ નંબર. આનો લાઇસન્સ નંબર હોય પ્રિન્ટેડ ઓન હિઝ મેટાલિક નેક. ગળા ઉપર આ પ્રિન્ટ જે લખેલો હોય છે એનો લાઇસન્સ નંબર. એ લાઇસન્સ નંબર બે વ્યક્તિ લખતા હોય છે. પ્રેમ ચોપરા વોઝ એરેસ્ટેડ ફ્રોમ હિઝ હોમ. લાઇસન્સ નંબર મળી ગયું એટલે એનો માલિકનું ઘર મળી જાય, એના ઘેરથી જ એની ધરપકડ કરવામાં આવે છે. પ્રેમ ચોપરા વોઝ એરેસ્ટેડ ફ્રોમ હિઝ હોમ એઝ ધ ઓનર ઓફ રામસિંહ 070 ધ થીફ. આ તો રોબોટ હતો અને એનો માલિક હોય છે પ્રેમ ચોપરા, અને એની અંદર એનું એડ્રેસ, લાઇસન્સ નંબર આવી જાય છે. પોલીસ ત્યાં જઈને એની ધરપકડ કરે છે. પ્રેમ ચોપરા વોઝ એરેસ્ટેડ ફ્રોમ હિઝ હોમ એઝ ધ ઓનર ઓફ રામસિંહ 070 ધ થીફ. Soon after his arrest, પ્રેમ ચોપરા વોઝ રિલીઝડ ઓન બેઇલ. બેઇલ એટલે જામીન. એની ધરપકડ તો થઈ જાય છે, પણ એને જામીન મળી જાય છે, એ છૂટી જાય છે. અન્ટિલ ધ કોર્ટ હિયરિંગ. હિયરિંગ થાય ત્યાં સુધી એ બેઇલ એટલે જામીન ઉપર છોડવામાં એને આવે છે. નન ઓફ ધ સ્ટોલન આર્ટિકલ્સ વેર રિકવર્ડ ફ્રોમ હિઝ હાઉસ. એના ઘરથી તો કોઈ પ્રકારના દાગીના કે કશી ચોરાયેલી વસ્તુ મળતી નથી. He had cleverly disposed them of through his gang. એની પોતાની એક ગેંગ હતી, ચોર ગેંગ. એના દ્વારા he had cleverly disposed them of through his gang. એની ગેંગના મદદ લઈ આ બધી વસ્તુ એને ડિસ્પોઝ કરી દીધી હતી. In the court he denied all the charges. એના ઉપર લાગવામાં આવેલા બધા જે ચાર્જીસ હતા, જે આરોપ હતા, એ બધા એણે નકારી કાઢ્યા. He had cleverly disposed them of through his gang. In the court, he denied all the charges. Someone else seems to have tampered with Ramsingh 070's program. The police found me at home, he argued. Someone else seems to have tampered with Ramsingh 070. ધ પોલીસ ફાઉન્ડ મી એટ હોમ. કોઈ બીજી વ્યક્તિએ રામસિંહ 070ના પ્રોગ્રામને ટેમ્પર્ડ એટલે ઉશ્કેર્યો હોય એમ લાગે છે. પોલીસ તો મને ઘરમાંથી પકડી ગઈ હતી. ધ પોલીસ ફાઉન્ડ મી એટ હોમ, હી આર્ગ્યુડ. અને દલીલ ચાલુ રાખી પ્રેમ ચોપરાએ. કાઉન્સેલ ગોયલ. કાઉન્સેલ એટલે વકીલ. ગોયલ ક્લિયર હિઝ થોટ એન્ડ રીચ ક્લોઝર ટુ ધ જજ. ક્લિયર્ડ હિઝ થોટ, એનું પોતાનું ગળું સાફ કરે છે અને જજ પાસે જાય છે. કન્સિડરિંગ મિસ્ટર ચોપરાસ એક્સપ્લેનેશન એન્ડ ધ હેપનિંગ્સ ઓફ ધ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ વેન સો મેની જ્વેલર્સ એન્ડ ક્યુરિયો ડીલર્સ હેવ બીન અફેક્ટેડ, ઇટ સીમ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો ધ વર્ક ઓફ રામસિંહ રોબોટ. આઈ રિક્વેસ્ટ રામસિંહ રોબોટ ટુ બી કોલ્ડ ઇન ધ કોર્ટ. કાઉન્સેલ ગોયલ ક્લિયર્ડ હિઝ થ્રોટ એન્ડ રીચ ક્લોઝર ટુ ધ જજ. એ પોતાનું ગળું સાફ કરે છે
અને જજની નજીક જાય છે. કન્સિડરિંગ મિસ્ટર ચોપરાઝ એક્સપ્લેનેશન એન્ડ ક્યુરિયો ડીલર્સ હેવ બીન અફેક્ટેડ. મિસ્ટર ચોપરાની જે સમજૂતી છે એને ધ્યાનમાં લેતા અને હેપનિંગ ઓફ ધ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ when so many dwellers and curio dealers have been affected. જ્યારે ઘણા જ્વેલર્સ અને ડીલરોને એની અસર પડી છે અને શ્રીમાન ચોપરાનો ખુલાસો અને છેલ્લે કેટલાક દિવસોમાં જે કંઈ બન્યું છે, જે કંઈ ઘટના બની છે એને આપણે કન્સિડર કરીએ, ધ્યાનમાં લેતા એવું લાગે છે કે રામસિંગ જે 070 છે એની કાર્યપદ્ધતિ આપણે જાણવી જોઈએ કે કેવી રીતે કામ કરે છે. હું રામસિંગને કોર્ટમાં બોલાવવા માટે વિનંતી કરું છું. આપ સાહેબને વિનંતી છે કે રામસિંગ 070 જે રોબોટ છે એ કઈ રીતે કામ કરે છે એ જાણવા માટે આપને હું વિનંતી કરું છું કે રામસિંગને કોર્ટમાં બોલાવવામાં આવે. રોબોટ ગોઝ ટુ ધ કોર્ટ વેર ધ હેડલાઇન્સ ઇન ધ નેક્સ્ટ ડેઝ પેપર્સ. બીજા દિવસના જે છાપા આવે છે એમાં સૌથી મોટી લાઈન હતી રામસિંગ ગોઝ ટુ ધ કોર્ટ. રામસિંગ કોર્ટમાં જાય છે. મીડિયાવાળાએ, છાપાવાળાએ તરત જ આ વસ્તુને હેડલાઇન બનાવી દીધી, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ બનાવી દીધા. ધ નેક્સ્ટ ડે ધ કોર્ટ વોઝ ઓવરક્રાઉડેડ વિથ પીપલ keen to watch a robot in the witness box. Counsel Goel was ticking off points till the last moment. He appeared confident and crisp, but so was Prem Chopra. Never would this machine man betray his master. The proceedings began and Ramsingh 017 appeared in the witness box. Your Honor, Counsel Goel began. I am told by super robots that the memory tape designed in these types of robots contain information of the previous week. But the case started a fortnight after the incident. The needed information must be wiped out, the judge said. Counsel Goel smiled softly, staring at Prem Chopra. Sir, the robot has been switched out of the operation ever since. Robot goes to the court where the headlines in the next day's papers. બીજા દિવસના છાપાની અંદર મુખ્ય સમાચારમાં પહેલા જ પેજ ઉપર સમાચાર આવ્યા કે રામસિંગ ગોઝ ટુ ધ કોર્ટ. રામસિંગ એ હવે કોર્ટમાં જાય છે. ધ નેક્સ્ટ ડે, બીજા દિવસે, ધ કોર્ટ વોઝ ઓવરક્રાઉડેડ વિથ પીપલ. કોર્ટનો જે રૂમ હોય છે ખીચોખીચ ભરાઈ જાય છે. બધા લોકો આ જાણવા માટે ઉત્સુક હોય છે. બધા કોર્ટમાં પહોંચે છે. keen to watch. કેમ જાય છે? keen to watch a robot in the witness box. વિટનેસ બોક્સની અંદર રોબોટને જોવા માટે બધા ત્યાં જાય છે. કાઉન્સેલ ગોયલ વોઝ ટીકિંગ ઓફ પોઈન્ટ્સ ટીલ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ. અને જે કાઉન્સેલ હોય છે, વકીલ ગોયલ, ટીકિંગ ઓફ પોઈન્ટ્સ ટીલ ધ લાસ્ટ મોમેન્ટ, છેલ્લામાં છેલ્લી મિનિટની જે હોય છે એની જે ઘટના એ જાણવા માટે એણે આ બધું મક્કમ હતા. He appeared confident and crisp, but so was Prem Chopra. એ પોતે કાઉન્સેલ ગોયલ હતા, એ વિશ્વાસુ હતા, ચપળ પણ હતા, પરંતુ પ્રેમ ચોપરા નહીં, કારણ કે એને તો ટેન્શન થઈ ગયું જ્યારે પકડાઈ ગયું ત્યારે. નેવર વુડ ધીસ મશીન મેન બિટ્રે હિઝ માસ્ટર. આ મશીન પોતાના માલિકને ક્યારેય પણ બિટ્રે એટલે દગો આપી શકે નહીં. ધ પ્રોસિડિંગ્સ બિગેન. પ્રોસિડિંગ્સ એટલે કાર્યવાહી શરૂ થઈ. એન્ડ રામસિંગ 070 અપિયર્ડ ઇન ધ વિટનેસ બોક્સ. રામસિંગને 017 વિટનેસ બોક્સમાં લાવવામાં આવે છે અને હવે કાર્યવાહી, કોર્ટ કાર્યવાહી શરૂ થાય છે. યોર ઓનર, કાઉન્સેલ ગોયલ બિગેન. આઈ એમ ટોલ્ડ બાય સુપર રોબોટ્સ. મને સુપર રોબોટ્સમાંથી જાણવા મળ્યું છે અથવા મને કહેવામાં આવ્યું છે કે ધેટ ધ મેમરી ટેપ ડિઝાઇન ઇન ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ રોબોટ્સ કન્ટેન્સ ઇન્ફોર્મેશન્સ ઓફ ધ પ્રીવિયસ વીક. આપ નામદાર,
આ પ્રકારના રોબોટમાં ગયા અઠવાડિયા સુધીની માહિતીનો સમાવેશ એની મેમરીમાં હોય છે. જેમ તમે મેમરી કાર્ડ વાપરો છો ને મોબાઈલમાં, એમ આની પાસે પણ મેમરી પાવર હોય છે. એની અંદર છેલ્લા અઠવાડિયા સુધીની માહિતી આવી જાય છે. બટ ધ કેસ સ્ટાર્ટેડ અ ફોર્ટનાઇટ આફ્ટર ધ ઇન્સિડન્ટ. ક્યારે આ શરૂ થાય છે? કેસ આફ્ટર ધ ઇન્સિડન્ટ ફોર્ટનાઇટ. આ ઘટના જે બની હોય એના 15 દિવસ પછી, એટલે કે 2 અઠવાડિયા પછી આ કેસ શરૂ થયો છે. ધ નીડેડ ઇન્ફોર્મેશન મસ્ટ બી વાઇપ્ડ આઉટ, ધ જજ સેડ. એટલે એની અંદર જે આપણને કામ લાગે એવી માહિતી છે, જરૂરી માહિતી, એ કદાચ ભૂસાઈ ગઈ હશે. વાઇપ્ડ આઉટ એટલે ભૂસાઈ ગઈ હશે. કાઉન્સિલ ગોયલ સ્માઇલ સોફ્ટલી સ્ટેરિંગ એટ પ્રેમ ચોપરા. Sir, the robot has been switched out of operation ever since. Vakil Goyal, Counsel Goyal, smiles softly, staring at Prem Chopra. પ્રેમ ચોપરા તરફ નજર કરે છે અને હસતા હસતા કહે છે, Sir, the robot has been switched out of operation ever since. રોબોટની જે કાર્ય પદ્ધતિ છે એ બંધ કરાઈ છે. સ્વિચ આઉટ, ever since. Prem Chopra's face fell, but he was confident. Ram Singh 070 would obey his master. The secrets were sealed. પ્રેમ ચોપરાનો જે ફેસ હોય છે, ચહેરો હોય છે, એ પડી ગયેલો હોય છે. બટ હી વોઝ કોન્ફિડન્ટ. એ વાતનો એને વિશ્વાસ હોય છે કે રામસિંહ 070 વુડ ઓબે હિઝ માસ્ટર. રામસિંહ 070 જે રોબોટ છે એ એના માલિકનો જે આદેશ હોય છે એનું પાલન કરશે. યુ મે કન્ટિન્યુ, ઓર્ડર ધ જજ. કાઉન્સેલ ગોયલ ટર્ન ટુ રામસિંહ રોબોટ. હુ ઇઝ યોર માસ્ટર? હી આસ્ક્ડ બ્રીફલી. A dull blue light flashed and after momentary whirring sound, the robot squeaked in his metallic tone, Mr. Prem Chopra. What did you do for Prem Chopra? A pause, a whir, then a metallic answer. Cleaning, moving the lawn, washing, doing dishes, shopping, etc., etc. What did he say? A pause, a whir, then a metallic answer. Metallic રોબોટે જવાબ આપ્યો. ક્લિનિંગ, હું ઘરની સાફ સફાઈ કરું છું. મૂવિંગ ધ લોન કાપું છું. વોશિંગ, કપડાં ધોવું છું. ડુઈંગ ડિશિસ, વાસણો પણ સાફ કરું છું. શોપિંગ પણ કરવા જાઉં છું. રિકોલ ઇન ડિટેલ યોર એક્ટિવિટીઝ ઓફ લાસ્ટ 6 days. કાઉન્સેલ ગોયલ ઇન્ટરપ્ટ. કાઉન્સેલ ગોયલ વચ્ચે ઇન્ટરપ્ટ કરે છે, ખલેલ પહોંચાડે છે અને કહે છે કે રિકોલ ઇન ડિટેલ યોર એક્ટિવિટીઝ ઓફ લાસ્ટ 6 days. છેલ્લા 6 દિવસની જે પણ તારી એક્ટિવિટી હોય એને યાદ કર. ધ મેમરી ટેપ વેન્ટ ઓન મિકેનિકલી એન્ડ મોનોટોનસલી. ઓપન ધ બૂટ ઓફ ધ કાર, એમ્પ્ટીડ ધ ગ્રોસરીઝ, શટ ધ બૂટ, ટર્ન, મૂવ 30 steps, stopped curious shop on the left. Instructions, signal, blank, moved left, turn 20 steps. At this point, the counsel commanded, stop, reverse and play. Again, there was an obvious pause after the instruction signal. Counsel Goyal stopped the tap. Notice the pause for your honor. Some actions is not revealed. What were those instructions? Who gave these instructions? He questioned Ramsingh. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અત્યાર સુધી જોયું કે રામસિંહને કોર્ટમાં લાવવામાં આવે છે અને રામસિંહ કોર્ટમાં આવે એટલે બધાને નવાઈ લાગે કે આ કોર્ટમાં રોબોટ કેમ આવ્યો છે. રોબોટ તો આ કામ કરી શકે છે પણ એને કોર્ટમાં કેમ બોલાવવામાં આવ્યો છે. એટલે બધાને બહુ ઉત્સુકતા હતી એટલે બધા ત્યાં જાય છે. આખો રૂમ ભરેલો હોય છે અને પછી કાઉન્સેલ ગોયલ જે છે વકીલ, એ રોબોટને જુદા જુદા પ્રશ્નો પૂછે છે. એની વાત હું આપને બીજા એપિસોડમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. એ શું પ્રશ્નો પૂછે છે
એને કઈ કઈ દલીલ થાય છે એ બધી જ વિગતો આપણે પાર્ટ 2ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીશું. આપણે વી સ્ટોપ હિયર, આપણે અહીંયા સુધી અટકીએ છીએ. હવે બીજા પાર્ટમાં આપણે કોર્ટની અંદર એને લાવીને પછી કેવા પ્રશ્નો પૂછે છે, રોબોટ એના શું જવાબ આપે છે, એ દરમિયાન પ્રેમ ચોપરાનો શું રોલ હોય છે, એ શું કરે છે, એ અને એનો અંત, આ બધી જ વસ્તુ આપણે હમણાં ચર્ચા કરીશું. તો આપણે મોટા સાગર તરફ પ્રયાણ કરવાનું છે. આ અઘરું છે, ધીરજની કસોટી છે. પણ ધીરજની કસોટી જે છે એ જ મનુષ્ય હોઈ શકે. જે મનુષ્યમાં ધૈર્ય ન હોય, આવનારા દિવસોની તાકાત ન હોય, એ મનુષ્ય તરીકે નિષ્ફળ જાય છે. તો આપણે સફળ બનવું છે, સફળતાની સીડી સુધી, સિદ્ધિ સુધી પહોંચવું છે. તો આકાશ તો બરસેગા આજ કલ યા પરસોं या फिर बरसों के बाद. आकाश तो बरसेगा आज कल या परसों या फिर बरसों के बाद. बीज होना चाहिए, मिट्टी से भी प्यार होना चाहिए. अब प्रेम ये याद રાખો કે આપણે જીવન પ્રત્યેનો પ્રેમ, સમાજ પ્રત્યેનો પ્રેમ, રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ, પરિવાર પ્રત્યેનો પ્રેમ, આપણા પોતાના પ્રત્યેનો પ્રેમ, આ પ્રેમ જ આપણને કામ આવશે. અને આમાં તમે એકલા નથી, તમારી સાથે લાખોની સંખ્યામાં છે વિદ્યાર્થીઓ. બધાની એક સરખી સમસ્યા છે. कुछ लम्हे कुछ यादें, ये कहानी मेरी भी और तेरी भी. छू लो ऊंचा आसमां, ये उड़ान मेरी भी तेरी भी. તો આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવાની છે. આ પહેલો પડાવ છે. અને પહેલા પડાવમાં જે કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે એ જ્ઞાનને મનુષ્યત્વની સાથે જોડજો, માણસાઈ સાથે જોડજો. અને આવનારા દિવસોમાં મારા સૌની, આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે. आगे बढ़ो, हंसता रहो, जिंदगी में गो अहेड, आगे बढ़ो.